कर सकते हाँ। कहानी दे विच परिस्थितियां दे सच नूं महत्व दिता गया है। कहानी जिहड़ी है पुराने जमाने दे विच असधारण वेरविਆਂ दी, असधारण मनुखां दी, असधारण घटनावां दी पेशकारी करदी सी। अज कहानी असधारण नालों वध जोर सधारणता उपर दे रही है। किसी जमाने दे विच रब जिहड़ा सी वो बड़ा वड्डा रहस्य मन्निया जांदा सी, क्योंकि रब जिहड़ा है वो अलौकिक है। कहानी जिहड़ी जां साडा साहित्य जिहड़ा है वो अलौकिक नहीं, वो लौकिक है। ते लौकिक होण करके ही सधारणता दी कीमत जिहड़ी है असधारणता नालों वध गई है। अज सधारण मनुख दी सधारणता ही रहस्य है। इस रहस्य नूं जानण दे लई साडे कोल अनेकां कहाणीआं लिखीआं जा रहीआं ने, आउण वाले समय विच लिखीआं भी जा रहीआं ने ते असीं लिखदे रहांगे। पर इस सधारण मनुख दी सधारणता एक अजिहा खजाना है जिस नूं फोलण दे लई सानूं सैकड़े वरे होर लग जाणगे। मनुख जिहड़ा है अपने आप दे विच एक अजीब गुंझल है, बुझारत है। इस बुझारत नूं बुझण दे लई सानूं मनुखी सुभाਅ दा, मनुखी मानसिकता दा विग्यानक पੱਧਰ ते कई कोणां तों अध्ययन करन दी लोड़ पैंदी है। अजोकी कहानी मनुख दियां लोकतंत्री रुचियां नूं प्राथमिकता दे रही है। जिस तरह साडे देश दे विच लोकतंत्री राज प्रणाली है, उसे तरह कोई भी कहानीकार लोकां तों, पाठकां तों, दुनिया विच विचरदे उन्हां मनुखां तों जिहड़े उहदे पात्र बनदे हन, उन्हां तों दूर रह के वधिया कहानीकार नहीं बन सकदा। उहनूं आम लोकां दे जीवन बारे लिखण दे लई आम लोकां दे विचों दी विचरना जरूरी हुंदा है। इसे करके कहानी जिहड़ी है आम सधारण लोकां दे जीवन नूं जाणे बिना वधिया कहानी नहीं लिखी जा सकदी। इसे तरह कहानी जिहड़ी है वो ज्ञान दी मंग करदी है। किसी जमाने च असीं कहंदे सी कि गुरु बिना गत नहीं, अज असीं कहंदे हां ज्ञान बिना गत नहीं, क्योंकि अज सधारण तो सधारण व्यक्ति का भी ज्ञान बिना, बौद्धिकता बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि जटिल जीवन दे विच जटिल स्थितियां दे नाल जूझदियां होइयां जटिल घटनावां वापरदियां हन। इसलिए मनुख नूं उसे ही पੱਧਰ ते जटिल हो के सोचण दी, उन्हां घटनावां परिस्थितियां दे नाल जूझण दी, सिੱਝਣ दी समर्था दा होना बड़ा जरूरी है। अज दी कहानी जिहड़ी है वो संकेतक सुर दे विच गल करदी है। अज दी कहानी बहुत संजमी है। पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कहानी विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, पर विस्तार ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ कहानी सादा नहीं सी। अज कहानी संकेतक संजमी होने ਦੇ बावजूद भी कहानी जिहड़ी है वो जटिल है ते मनुख दी सादगी नूं पेश करदी है। करतार सिंह दुग्गल रिपीट करतार सिंह दुग्गल ने एक थां ते लिखिया है कि कहानी लिखना ऐन ओहो जिही प्रक्रिया है जिवें होंद नाल स्नेह दी प्रक्रिया। वो लिखदा है, जिन्हां दिनां दे विच मैं कहानी लिख रहा होवां, मेरे कोलों उच्चा नहीं बोलिया जांदा, मेरे कोलों किसी नाल झगड़िया नहीं जांदा, मेरे कोलों झूठ नहीं बोलिया जांदा, मेरे कोल किसी दा नुकसान तक नहीं कीता जांदा। इसे करके दुग्गल ने कहा है कि रचना करनी, सिरजना करनी एक बड़ा पवित्र कारज है। इसे लिए जदों कहानीकार कहानी सिरजना के अमल विचों गुजर रहा हुंदा है तां वो किसी दे नाल लड़दा नहीं, झगड़दा नहीं, ईरखा की भावना, द्वैख की भावना तो दूर रह के जीवन के मर्म नूं बयान करन दा यतन करता है। अजोकी कहानी मनुख दियां दुविधावां दा चित्रण करदी है। कहानी के मुकाबले दे विच नावल जिहड़ा है वो दुविधा जाल का चित्रण करता है, जद कि कहानी जिहड़ी है वो साडे जीवन दियां, जिवें स्लाइस ऑफ लाइफ कहा सी, विको लितरियां दुविधावां दा वर्णन करदी है। ये दुविधावां सानू साडे अजोकी जीवन जांचने दित्तियां हन। ज्यों-ज्यों मनुख जटिल परिस्थितियां दे विचों जटिल जीवन गुजारदा जांदा है, त्यों-त्यों उस नूं होर जटिलतावां दा, दुविधावां दा सामना करना पैंदा है। ये दुविधावां मनुख दे मानसिक पੱਧਰ ते बहुत वड्डा मनुख दा घाण करदियां हन। हर पल ते मनुख दुचिती दी अवस्था विच विचरदा है। ये करा, ये ना करा, इधर जावां, इधर ना जावां। तां इस दुचिती दी अवस्था दे विच मनुख जिहड़ा है उहदी मानसिकता तरल होई पई है। उस तरल अवस्था दे विचों ही बहुत कुछ ढूंढण दी, तलाशण दी, लभण दी, वेखण दी, विचारन दी लोड़ है। ये सी दोस्तों कहानी दा कथानक। हुण आपां इस दा दूसरा तत्त लैंदे हां जिस
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਟਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੋਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾਨਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨਗਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਤਰ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਦਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੌਤ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੜਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਥਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰੀ ਚਿਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਖੱਬਲ। ਖੱਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਜ਼ਾਨ ਅਫਸਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਦੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਲਿਜ਼ਾਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਜ਼ਾਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸ ਮਨੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
दूसरा भरा बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰ ਹੋਏਗੀ, ਧੁਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਵੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗਮਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖੇੜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣਦਾ, ਢਾਲਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿਕਨੇ, ਚੋਪੜੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ, ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਦੇ